या डॉक्टर बनाओ बच्चों को अपने, लेकिन कुरान भी पढ़ाओ। ऐसी रोशनी है, ऐसी रोशनी है, चमकाएगी लहद को, दस्तार हो रही है, 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 दस्तार हो रही है नूरी नूरी मंज़र, है नूरी नूरी मंज़र, दस्तार की घड़ी है, दस्तार हो रही है, दस्तार हो रही है। अभी रुकिए, अभी कोई हार नहीं पहनाएंगे, आप लोग इत्मीनान से बैठिए, अभी इत्मीनान से बैठिए, कोई अभी हार नहीं पहनाएंगे। अभी हमारे एक मुकर्रिर बाकी हैं, आप लोग इत्मीनान से बैठ जाएं, थोड़ी देर के बाद फिर आप लोग हार पहनाइएगा। किसी के गले में हार है, किसी का ना रहे, ये अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग इत्मीनान से बैठें, फिर इंशाअल्लाह आपको जो है मौका मिलेगा हार पहनाने के लिए। अब इस दस्तारबंदी की फजीलत पर सारे इस्लाम इस्माइल रजा एजाजी को 2-3 शेर पढ़ने के लिए मैं जो उन्हें दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो 2-4 शेर पढ़कर दस्तार फजीलत और दस्तार क़यादत के मुतालिक पढ़कर सुनाएं। कोई अभी हार नहीं पहनाएंगे, सब बैठ जाएं। आप ही लोग को दुल्हा को दे दिया जाएगा, आप लोग इन दुल्हाओं को खूब हार पहनाइए। आज ये नाइब रसूल बने हैं, कारी कुरान बने हैं, ये जो ज़ियाउल उलूम का दूल्हा है, इन दुल्हाओं को अच्छी तरह से आप लोग इनको जो सजाइए, हार पहनाइए, लेकिन थोड़ी देर बाद इत्मीनान से भी आप लोग बैठ जाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, आपने यहाँ दस्तारबंदी के मुतालिक भाई साहब ने कलाम पढ़ा, आपने समात की। अब मैं फरमाइश के मुताबिक 2 मिसरा आपके समात के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। आप लोग किसी के इंतजार में हैं क्या कि वो बोलेंगे? आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग को ही बोलना है, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आवाज को ऐसी बुलंद करें, ए भाई ওখানে কি হইছে আবার মালা হুজুর বারণ করলেন যে এখন পড়া পড়ি না, সিস্টেমটা একটু চেঞ্জ করো। মোহব্বত से बोलें एक बार सुभान अल्लाह, और एक ऊंचू आवाज करें, बोलें मरहबा या रसूल अल्लाह। हमारी इतनी खता वो पर भी, 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 निभा रहे हैं मदीने वाले। बहुत खूब ध्यान আছে আপনাদের? जी পড়বো না বসে যাব? पढ़िए इजाजत আছে? मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी इतनी खता वो पर भी, निभा रहे हैं मदीने वाले, हमारी इतनी, हमारी इतनी खता वो पर भी, हमारी इतनी खता वो पर भी, निभा रहे हैं मदीने वाले, निभा रहे हैं मदीने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, उठा रहे
मदीने वाले। वाह ओए क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। गिरा रहे हैं ज़माने वाले, उठा रहे हैं, बोले मदीने, मदीने वाले, मदीने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, गिरा रहे हैं। হুজুর উপস্থিত হয়ে গেছে, একটা শের আপনাদের কাছে রাখছি, মুহাব্বতে বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। मेरी हकीकत मेरी कहानी, मेरी हकीकत मेरी कहानी, मेरी हकीकत मेरी कहानी, बस इतनी सी है ये जिंदगानी, मेरी हकीकत मेरी हकीकत मेरी कहानी। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी हकीकत मेरी कहानी, बस इतनी सी है ये जिंदगानी, मेरी हकीकत मेरी कहानी, बस इतनी सी है ये जिंदगानी। खुदा ने पैदा किया है बेशक, खुदा ने पैदा किया है बेशक, खुदा ने पैदा किया है बेशक, खिला रहे हैं मदीने वाले, खुदा ने पैदा किया है बेशक, खिला रहे हैं मदीने वाले, मदीने वाले, खुदा ने पैदा। आखिरी शेर पर समाज फरमाए, एक मर्तबा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे तो माइक छोड़ूंगा नहीं, हजरत फजर के बाद आएंगे, अगर चाहते हैं तो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले, हमारी इतनी जो नेक हैं उनको अपनी जानिब, जो नेक हैं उनको अपने जानिब, जो नेक हैं उनको अपने जानिब बुला रही है खुदा की रहमत, जो नेक हैं। ओ बहन अभी हटो, अभी जाओ। मेरी हकीकत जो नेक हैं उनको अपने जानिब बुला रही है खुदा की रहमत, जो नेक हैं, जो नेक हैं उनको अपनी जानिब खुदा की रहमत, और गुनाहगारों को अपनी जानिब, गुनाहगारों को अपनी जानिब, गुनाहगारों को अपनी जानिब बुला रहे हैं मदीने वाले, हमारी इतनी खताओं पर भी पढ़िए निभा रहे हैं मदीने वाले, मदीने वाले, हमारी इतनी, हमारी इतनी खताओं पर भी
मदीने वाले गिरा रहे हैं, ज़माने वाले उठा रहे हैं, बोले मदीने वाले हमारे। वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जनाब इस्माइल रजा एजाजी साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें आपके हवाले नात शरीफ पेश कर रहे थे। अब आखिरी घड़ी आ चुकी है, दस्तार बंदी भी हो चुकी। अभी थोड़ी देर तक ये जियाउल उलूम के दूल्हा ये सब अभी यहाँ रहेंगे। जब तक हजरत की तकरीर होगी और वो लोग यहाँ बैठकर रहेंगे, आप लोग इत्मीनान से बैठे। जब हजरत की तकरीर ख़त्म हो जाए, फिर दुआ हो जाए, तो फिर आप इन लोगों को हार पहनाइए, तोहफ़ा दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अभी आप इन्हें तोहफ़ा दें, अभी हार पहनाएं, ये अफरा तफरी का माहौल बन जाए, इसलिए हमें एतराज़ है। अब मैं बेला ताख़ीर फिर मैं आपसे एक बार ऐलान कर दूं बांग्ला ज़ुबान पर कि এখন যে পীর সাহেব আমাদের সকলকে যে উনি যেসব তবা ইস্তেগফার পড়ালেন, যদি আপনারা কেউ নিজের নিয়ত রেখেছিলেন কি আমি উনার থেকে মুরিদ হয়েছি, তাহলে উনার তরফ থেকে সিজরা শরীফ यानी বই আপনি কি কি আমল করবেন, কি কি পড়তে হবে, ওনার দিক থেকে এটাকে সিজরা শরীফ বলা হয়, উনি দিয়ে পাঠিয়েছেন। যেনারা মুরিদ হয়েছেন এখান থেকে সংগ্রহ করে নেবেন, এখানে থাকবে। আপনারা এক এক করে আসবেন, আস্তে আস্তে করে, এখন না। আর আপনারা এক একটা করে নিয়ে যাবেন যারা মুরিদ হয়েছেন। এটার কোনো পয়সা আপনাকে দিতে হবে না, এটা পীর সাহেবের দিক থেকে আপনাদেরকে তোহফা। এতে লেখা আছে কি কি আমল করতে হবে, কোন কোন ওয়াজিফা পড়তে হবে, কোন কোন দোয়া পড়তে হবে, কখন কোন নামাজ পড়তে হবে, এইসব লেখা আছে। যেনারা ওনার থেকে মুরিদ হলেন একমাত্র ওনারাই নেবেন, তাছাড়া অন্য কেউ নিয়ে কোনো লাভ হবে না। এবার দ্বিতীয় কথা হলো আমাদের শেষ বক্তা, आज के इस महफिल के आखिरी मुकर्रिर, जो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाने वाले, जो कई दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि चंदवदमयपुर जियाउल उलूम का मदरसा, जिसमें जलसा और कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम होगा, जिसमें बहुत ही अच्छे अंदाज वाले और कुरान और हदीस के हवाले से सामेईन के समात तक तकरीर को पेश करने वाले मुफ्ती मोहम्मद अब्बासुद्दीन कादरी सकफ़ी नईमी साहिब, TTC FDN TA इंग्लिश स्पोकन इन केरला, TF मुरादाबाद UP, कब तशरीफ़ लाएंगे? अब इंतज़ार ख़त्म हुई। अब जलवाए नूर पर जो है मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। मैं हजरत के लिए एक शेर कहना बेहतर समझता हूँ, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में। आहट पे कान दर पे नज़र दिल में इश्तियाक, आहट पे कान दर पे नज़र दिल में इश्तियाक, आँखों के सूख गए तेरे इंतज़ार में, तेरे इंतज़ार में। एक बार हजरत की इस्तकबालिया नारा लगा दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार फजीलत, जश्न दस्तार कैरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो एक बार नारा लगा के थक जाते हैं, शाम से लेकर अब तक बराबर मैं बोलता जा रहा हूँ, मैंने थका, लेकिन आप लोग तो एक बार में थक जाते हैं। अरे मेहमानों की कदर कीजिए, मेहमानों की खातिर आप करेंगे, दुनिया में जन्नत में कल अल्लाह आपकी मेहमान नवाजी करवाएगा। आप लोग समझते क्यों नहीं? बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन आवाज़ निकलती नहीं है। शायर बोल गया, मुकर्रिर बोल गए, लेकिन किसी के समझ में बात नहीं आती है कि सुबहान अल्लाह कहने पर क्या माना है। उर्दू में क्या बोलते हैं? अल्लाह पाक है, बांग्ला में बोलते हैं अल्लाह पवित्रो। तो अल्लाह पाक है, अल्लाह पवित्रो, ये बोली बोलने पर सवाब मिलेगा ना, तो फिर बोलने पर ये तकलीफ काहे की होती है, काहे तकल्लुफ करते हैं? दिल खोल के बोलिए ना और कहिए एक बार सुभान अल्लाह।
जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दहू हम्दन कसीरा दाइमन अबदन अबदा वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल हुदा वअला आलिहि व अस्हाबिहि तुक़ा वन्नुक़ा सल्ला अलैहि वसल्लमा अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद वरफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहु बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्रदरुन मिल्लत इस्लाम, এই সময় বক্তব্য দেওয়ার বা বক্তব্য শোনার নয়। দিস টাইম ফর স্লিপিং। হোয়াট টাইম এটা? এভরি পিপল ওয়ান্ট টু স্লিপ। সবাই চায় যে আমরা শুব, আর শোয়ার টাইমে জবরদস্তি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর আপনারাও জবরদস্তি বসে আছে। যাই হোক ব্রাদার, ভেবেছিলাম বুখারী শরীফ থেকে কয়েকটা বিষয় নিয়ে এসে আপনাদেরকে দেখাবো, কিন্তু এখন দেখবেন কি করি, চোখই তো ঝাপসা। সকালবেলায় বলবেন মৌলভী সাহেব কালো ছিল না সাদা, কিছুই বুঝতে পারিনি, কিন্তু বঘের মতন সাদা জিনিস পড়েছিল জানিয়ে। সময় ঘুমানোর, কিন্তু জেগে আছেন। আজ আপনাদের মাদ্রাসায় ওই মেয়েটাকে একটা মাইক দিয়ে আসেন, যে মেয়েটা বকছে ওকে একটা মাইক দিয়ে আসেন। সুবহানাল্লাহ, জোর ওর কাছ থেকে আসবে ভালো। আজ আপনাদের মাদ্রাসায় মাদ্রাসার ছেলেদেরকে পাগড়ি দেওয়া হলো। কি দেওয়া হলো? পাগড়ি। এই পাগড়ির মানে কি? পাগড়ি কেন দেওয়া হলো? পাগড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? পাগড়ি দিয়েছে তার কারণটা কি? আপনারা ভাবলেন, পরিবার পরিজনরা আসলেন, আপনার ছেলেদের মাথায় শত শত হাজার হাজার মানুষের সামনে দস্তারবন্দির পাগড়ি দেওয়া হলো। কেন দেওয়া হয়েছে, কেন দিয়েছেন তার আগে বুঝি। যে ইলম জিনিসটা, ইলমকে কিতাবের মধ্যে বাস বাদদান হয়ে গেছে, আর কিছু বলি হয়ে গেছে। যাই হোক, ইলম দেখুন 5 থেকে 10 মিনিট বা 15 মিনিট। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েস্ট ইওর টাইম। আমি চাই না আপনাদের টাইম নষ্ট করতে। ঘুমাবার টাইম ঘুমাবেন, আমিও যাব ঘুমাবো, আমাকেও যেতে হবে বহুদূর। আমারও কালকেও কাজ আছে, পরশুও কাজ আছে।
সেহেতু আমিও চাই না আপনাদের টাইম নষ্ট করতে, আপনারাও চাইবেন না আমার টাইম নষ্ট করতে। ইলম জিনিসকে নূর বলা হয়েছে, আল ইলমু নূরুন, ইলম জ্যোতি, আলো। আচ্ছা, ইলমের সম্পর্ক, ইলমকে টাকা বা মাল বা ধন বা দৌলতের সঙ্গে তুলনা করলো না। আল ইলমু মালুন, আল ইলমু রুবিয়াতুন, এই শব্দ নয়। আল ইলমু নূরুন, ইলম হলো আলো, জ্যোতি। ইলমকে আলো বা জ্যোতি বলার কারণ কি? ইলমকে আলো বা জ্যোতি কেন বলা হলো? ইলমকে আলোর সঙ্গে তুলনা কেন দেওয়া হলো? তাহলে বোঝার জন্য সংক্ষিপ্তে আপনাকে বলি, আপনার কাছে বাড়িতে বা ঘরে বা যেখানে হোক 1 লাখ টাকা যদি থাকে, 1 লাখ টাকা দিয়ে ওই টাকার দ্বারাই, খরচা করে নয়, ওই টাকার দ্বারাতে কাউকে আলোকিত করা হবে? কাউকে আলোকিত করা হবে? ওই টাকা থেকে কাউকে দেখতে পাওয়া যাবে না। অন্ধকারে যদি টাকা রেখে দেওয়া হয় আর মানুষ রেখে দেওয়া হয় তো কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না। যদি ধন জায়গা জমিও থাকে আর মানুষও থাকে, অন্ধকার যদি হয় তাহলে জমিও দেখতে পাওয়া যায় না, মানুষও দেখতে পাওয়া যায় না। ইলমকে নূর বলা হলো আলো, কারণ আলো এমন একটা জিনিস নিজে চকচক হয়ে নিজে আলো প্রকাশ করে অপরকেও আলোকিত করে, অপরকেও সৌন্দর্য করে, অপরকেও আলোকিত করে, তাকেও মানুষকে দেখিয়ে দেয়। ইলমকে নূর এই জন্য বলা হয়, আপনাদের জিয়াউল উলুম মাদ্রাসা থেকে তালবে ইলম আলিমের পাগড়ি পেয়ে, ফজিলতের পাগড়ি পেয়ে, কেরাতের পাগড়ি পেয়ে গ্রামে গ্রামে মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় যখন গিয়ে কোরআনের আলো, কোরআনের জ্যোতি, কোরআনের নূর মানুষের কাছে নিয়ে আলোচনা করতে থাকবে। এই ইলমের আলোতে, এই নূরের আলোতে, এই জ্ঞানের আলোতে, এই জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশের জন্য আপনার গ্রামকে আবাদ করা হবে, আপনার মহল্লা আবাদ হবে। একজন আলিমে দ্বীন বক্তব্য যখন দিবে, তার বক্তব্য শুনে সারা বেনামাজি হবে, বেনামাজি নামাজি হবে, হাজি হবে, গাজী হবে। অর্থাৎ শরিয়ত যদি না জানতো শরিয়ত জানার চেষ্টা করবে, ফিক যদি না জানতো ফিক জানার চেষ্টা করবে। এই আলিমে দ্বীনের দ্বারাই শত শত আলিমে দ্বীন তৈরি হবে। এই আলিমে দ্বীনের দ্বারাই শত শত মানুষ আজকে মুসল্লি হবে। এই আলিমে দ্বীনের দ্বারাই শত শত মাদ্রাসায় পড়ুয়া তালেবে ইলম আবার আলিমে দ্বীন তৈরি হবে। এই আলিমের দ্বারাতে কতজন নামাজ পড়বে, এই আলিমের দ্বারাতে কতজন উপকার পাবে। কোরআন বলতে আছে, হাদিস বলতে আছে, আল ইলমু নূরুন, ইলম হলো লাইট, ইলম হলো আলো। তার কারণ হলো এটা, যদি টাকা থাকে তো আপনার কাউকে আলোকিত করা যাবে না, কিন্তু জ্ঞান যদি থাকে তো 10 জনকে জ্ঞানী বানা যাবে। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तरे फजिलत, नारे तकबीर। যদি জ্ঞাन অর্জন করা হয়, যদি আপনার কাছে জ্ঞান থাকে, আপনার কাছে ইলম থাকে, আপনার কাছে শিক্ষা থাকে, তার জন্য হাদিস বলতে আছে, তলাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলতে আছেন, ইলমে দ্বীন হাসিল করা, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা, ইলমে দ্বীন অর্জন করা মাস্ট বি এভরি পিপল, ম্যান এন্ড ওম্যান। ইলমে দ্বীন অর্জন করা নর এবং নারীর উপরে ফরজ করা হয়েছে। কারণ হলো এটা, শিক্ষা যদি থাকে
থাকে ইবাদত হবে সুন্দর, শিক্ষা যদি থাকে পরিবেশ হবে সুন্দর, শিক্ষা যদি থাকে পরিবেশ হবে সুন্দর, শিক্ষা যদি থাকে নামাজ হবে সুন্দর, শিক্ষা যদি থাকে আলিমের মর্যাদা বুঝতে পারা যাবে, শিক্ষা যদি থাকে জ্ঞানীর মর্যাদা বুঝতে পারা যাবে, শিক্ষা যদি থাকে প্রতিবেশীর মর্যাদা বুঝতে পারা যাবে, শিক্ষা যদি থাকে জ্ঞানীর মর্যাদা বুঝতে পারা যাবে, শিক্ষা যদি থাকে প্রতিবেশীর জ্ঞান প্রতিবেশীর ভালোবাসা বুঝতে পারা যাবে, শিক্ষা যদি থাকে বড়দের আদব বুঝতে পারা যাবে, শিক্ষা যদি থাকে মাদ্রাসার আহমিয়ত বুঝতে পারা যাবে, শিক্ষা যদি থাকে মসজিদের আহমিয়ত বুঝতে পারা যাবে, শিক্ষা যদি থাকে পর্দার আহমিয়ত বুঝতে পারা যাবে, শিক্ষা যদি থাকে তো নিজের মা বোনকে কেমন করে শরীয়তের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে এর বহি প্রকাশ থাকবে, বহি প্রকাশ থাকবে। আর যদি শিক্ষা না থাকে তো কিছু থাকবে না, অন্ধকার। আল ইলমু নূরুন, ইলমকে আলো এই জন্য বলা হয়েছে আপনার মধ্যে আমার মধ্যে যদি শিক্ষা থাকে, আপনার মধ্যে আমার মধ্যে যদি জ্ঞান থাকে, তাহলে আপনার আমার বিবেক কাজ করবে। আপনার আমার মধ্যে যদি শিক্ষা থাকে তাহলে পরিবেশ সুন্দর হবে। আপনার আমার মধ্যে যদি শিক্ষা থাকে তাহলে মহল সুন্দর হবে। আপনার আমার মধ্যে যদি শিক্ষা থাকে এ বিশ্ব মুসলমান আপনার পরিবার সুন্দর হবে। শিক্ষা যদি থাকে গ্রামের মহল সুন্দর হবে। শিক্ষা যদি ভালো থাকে আপনার আত্মীয় স্বজনের বহিঃপ্রকাশ সুন্দর হবে। শিক্ষা যদি থাকে তাহলে সব বিষয়ে আপনার মাথা উঁচু করে থাকা যাবে। সময় লাঠির বল কম, কলমের জোর বেশি। কলম, the pen is not for every people. কলম প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। মানুষের ছেলেদের নিজেদের পকেটে মোবাইল নয়, কলম শিক্ষা দেওয়ার স্বভাব তৈরি করুন। কারণ আজ মুসলমানদের এক এক করে মুসলমানদের যেই সব জিনিস সম্পদ গুলো ছিল এক এক করে মুসলমানের সম্পদে হাত লড়তে আছে। লড়ার জন্য কেউ নাই। ইমতিয়াজ আলী লড়তে আছে, লড়ার জন্য কেউ নাই। আসাদউদ্দিন ওয়াইসি লড়তে আছে। এ বিশ্ব মুসলমান নিজেদের সন্তানদেরকে শিক্ষিত করুন, নিজেদের সন্তানদেরকে ল পড়ান, নিজেদের সন্তানদেরকে সায়েন্স পড়ান, নিজেদের সন্তানদেরকে এসপি বানান, নিজেদের সন্তানদেরকে পুলিশ বানান, নিজেদের সন্তানদেরকে ডিএম বানান, নিজেদের সন্তানদেরকে বিডিও বানান, নিজেদের সন্তানদেরকে এসটিও বানান। যখন মুসলমানের হাতে পাওয়ার থাকবে তখন সমস্ত ধর্মকে ছুটে পালাতে দেখতে পাওয়া যাবে। শিক্ষা এটার পাওয়ার বিশাল, এডুকেশনের পাওয়ার বিশাল। নিজেদের সন্তানদেরকে এডুকেশন পাওয়ার শিক্ষা দেন। আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় শুনতে পাওয়া যায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পাওয়া যায় কি ভারতবর্ষের রাজা আজমিরি খাজা আলাইহির রহমাতু ওয়া রিদওয়ানের মাজারের উপরেও হামলা হওয়ার চেষ্টা চলছে। মাজারটাকে নিয়ে কটূক্তি বাক্য বা কটূক্তি চলতে আছে। যদি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা থাকে ভয় করার কিছু নাই। কেননা খাজা গরিব নওয়াজ উনার নাম, খাজা হিন্দাল ওলি উনাকে বলা হয়, যিনি উঠকে বলে দিয়েছিলেন बैठ जा कोई उठा ना सका, जिनके कहने पर कोई उठा ना सका तो उस खाजा को दुनिया का कोई माए का लाल उठा नहीं सकता। अल्लाह सुभान अल्लाह। खाजा का हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, खाजा का हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। বেরাদার, যে খাজা গরিব নওয়াজ উঠকে বসিয়ে দিয়েছিলেন তো পৃথিবীর কোন মায়ের লালের তাকত ছিল না कि খাজার উঠকে উঠিয়ে দিবে। ভয় করার কিছু নাই। খাজা গরিব নওয়াজকে উঠাবার মতন, মাজারকে ভাঙার মতন আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো মায়ের লাল জন্ম হয় নাই। কারণ হলো এটা, আল্লাহর ওয়ালা জিনারা তিনাদের হেফাজত করার জন্য মন্ত্রী লাগে না, তিনাদের হেফাজত করার জন্য জজ উকিল ব্যারিস্টার লাগে না, মিনিস্টার লাগে না, স্বয়ং হেফাজতকারী হলেন আল্লাহ।
জানি কে? আল্লাহ। আর আল্লাহ জিনার হেফাজত করেন, পৃথিবীর মানুষ কেউ তাকে পরাজিত করতে পারে না। এ বিশ্ব মুসলমান, আমি বলতে চাই আপনাদেরকে, আজ আপনাকে আমাকে প্রয়োজন পড়েছে, আলিমে দিন তৈরি করুন, কোরআনের শিক্ষা নিজেদের সন্তানদেরকে দিন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মিডিয়ামেও পড়ান, ইংলিশ মিডিয়ামেও পড়ান, কোরআনের শিক্ষা দিন, হাদিসের শিক্ষা দিন। এর সঙ্গে সঙ্গে আপনার ছেলেকে পুলিশেও এর টেকনিক করা, পুলিশেও ট্রেনিং করাবার চেষ্টা করুন। আপনার ছেলেকে হাফিজে কোরআন বানান, উকিলেও বানাবার চেষ্টা করুন। আপনার ছেলেকে হাফিজে কোরআন বানান, মুহাদ্দিসে মুহাক্কিক বানান, মুতাব্বির ও মুহাক্কিক বানান। কিন্তু আপনার ছেলেকে, আপনার দায়িত্ব হলো, দ্যাট ইজ ইওর রেসপন্সিবিলিটি ফর এভরি পিপল। সকল মানুষের এটা রেসপন্সিবিলিটি হলো, সকল মানুষের এটা দায়িত্ব হলো নিজেদের সন্তানদেরকে কোরআনের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষা দেওয়া, কোরআনের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারি শিক্ষা দেওয়া, কোরআনের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি শিক্ষা দেওয়া, কোরআনের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও এসডিও বানানো, কোরআনের সঙ্গে সঙ্গে টিএমসিএম বানানো, কোরআনের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভ থেকে প্রত্যেক মাসলা মাসাইল, প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি জ্ঞান অর্জন করে সবাইয়ের প্রতি আক্রমণ করা। আপনার আমার দরকার, আপনাকে আমাকে দরকার। এ বিশ্ব মুসলমান, আমি মহান আল্লাহ পাক খালিকে কায়নাতের মহাগ্রন্থ কোরআন পাক থেকে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। উঠিয়ে দেখুন কোরআন পারা নম্বর 30 সূরা নাশরাহ, আলাম নাশরাহ লাকা সাদরাকে। কোরআন পাকে আল্লাহ বলতেছেন, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক। I have exalted your remembrance for every people, for you. আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কোরআন বলতে আছে, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক। হে নবী গো, আমি আপনার শানকে, আমি আপনার মানকে, আমি আপনার সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছি। জোরে বলো। আপনারা যতজন আছেন জোরে সুবহানাল্লাহ বলেন তো। আরেকটু জোরে। আল্লাহ কার শান বাড়ালেন? নবীর শান বাড়ানোওয়ালা কে? আল্লাহ। নবীর শান বাড়াতে আছেন আল্লাহ। যদি পৃথিবীর কোন মোল্লা কমাতে চাইতে পারবে? বাড়িয়েছেন যেহেতু আল্লাহ, মোল্লা কমাতে পারবে না। আচ্ছা, আমাদেরকে কি বলা হয়? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, সুন্নি মুসলমান। কি বলা হয়? কি বলা হয়? সুন্নি মুসলমান। আচ্ছা, শেষ করে দেব? শেষ করবো না, বলবো? শুনবেন তো? একবার জোরে সুবহানাল্লাহ বলেন তো। আরেকটু জোরে। আমাদেরকে কি বলা হয়? সুন্নি মুসলমান। আচ্ছা, আমাদেরকে আহলে হাদিস কেন বলে না? দেওবন্দি কেন বলে না? লামাযহাবি কেন বলে না? ফারাজি কেন বলে না? আমরা নিজেরা নিজের নাম সুন্নি কেন রেখেছি? সুন্নি মুসলমান কেন আমরা? কারণ কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কোরআন এবং হাদিসের প্রত্যেক মসলার প্রতি কবি দলিলের সঙ্গে আমল করে চলার চেষ্টা করে। কোরআনের বাইরে, হাদিসের বাইরে একটা আকীদা নয়। কিন্তু আহলে হাদিস, দেওবন্দি, ফারাজি, ওয়াহাবি, খিচড়ানি, যত রকম মাযহাব আছে, সমস্ত মাযহাবের যদি কিতাব উঠিয়ে রাখা হয় তো কোথাও পাওয়া যাবে নবী মরে মাটিতে মিশে গেছে। আস্তাগফিরুল্লাহ। কোথাও পাওয়া যাবে নবী পিছের খবর জানে না। কোথাও পাওয়া যাবে যার নাম আহমদ, যার নাম আলী, সে কোনো জিনিসের প্রতি ক্ষমতা রাখে না। তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তারা বলে রেখেছে নবী রাসূল হলেন আজিজ, নাপারক, অপারক। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা নবী হলেন পারক। নবীকে আল্লাহ মালিক ও মুখতার করেছেন। নবী মুস্তাফাকে আল্লাহ চাঁদের উপরে হুকুমত দিয়েছেন, সূর্যের উপরে হুকুমত দিয়েছেন, নদের উপরে হুকুমত দিয়েছেন, নদীর উপরে হুকুমত দিয়েছেন, সূর্যের উপরে হুকুমত দিয়েছেন, দিনের উপরে হুকুমত দিয়েছেন, রাতের উপরে হুকুমত দিয়েছেন, পাহাড়ের উপরে হুকুমত দিয়েছেন,
এক কথাই যদি আপনি আমি বুঝতে পারি জানোয়ারের উপরেও হুকুমত, জানোয়ারের উপরেও কথা নবী মুস্তাফার চলে, সূর্যের উপরেও কথা নবী মুস্তাফার চলে, চাঁদের উপরেও কথা নবী মুস্তাফার চলে, পাহাড়ের উপরেও কথা নবী মুস্তাফার চলে, গাছের উপরেও কথা নবী মুস্তাফার চলে, নদের উপরেও কথা নবী মুস্তাফার চলে, নদীর উপরেও কথা নবী মুস্তাফার চলে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেদিকে তাকিয়ে দেখবেন, সারা দুনিয়ার মধ্যে যেই যেই জায়গাতে আপনি তাকিয়ে দেখবেন, সমস্ত জিনিসের উপরে আল্লাহর রাসূলের হুকুমত চলে, আল্লাহ রাসূলের হুকুমত চলে। আচ্ছা আপনাকে যদি আমি বলি এক কাজ করেন, এখানে একটা মাদ্রাসা আছে জিয়াউল উলুম নামে, তো মাদ্রাসা জিয়াউল উলুম, এই মাদ্রাসাটাকে যদি কাউকে বলা হয় कि दो हाथ मेरी चेरी तुलो तो আপনারা কেউ তুলবেন? পারবেন গো? পারবেন? কেউ পারবেন আপনারা মাদ্রাসাটাকে পুরো দু হাতে চেরি তুলতে? উঠাতে পারবেন কেউ? তাহলে যদি বলা হয় উঠাও, তাহলে কেউ উঠাতে পারবো না, সেহেতু উঠার কথাই আসবে না। কিন্তু যদি আপনাদেরকে বলা হয় এক কাজ করো, মাদ্রাসার 3টা বা 4টা ইট তুলে দাও, উঠাতে পারবো না? পারবো না? বল আছে, সাহস আছে, শক্তি আছে, 3টা ইট তুলতে কোনো অসুবিধা নাই, 3টার জায়গায় 5টাও ইট তোলা যাবে। কিন্তু যদি মাদ্রাসা তুলতে বলা হয়, উঠাতে বলা হয়, তো কেউ পারবে? পারবে না। সেহেতু সে তার উপরে হুকুমত দেখাতেও কেউ যাবে না, তার উপরে শক্তি দেখাতেও কেউ যাবে না। তাহলে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হুকুমত কোথায় কোথায় দেখুন, উঠিয়ে দেখুন। বুখারী শরীফ পৃষ্ঠা নম্বর হলো 546 এর মধ্যে বাবু ইনশিকাকুল কমর বা ইনশিকাকিল কমর, এই জায়গায় বুখারী শরীফের পৃষ্ঠা নম্বর নোট করুন। কিতাবটি ছেপেছে সাহারানপুর দেওবন্দে। বুখারী শরীফে নবী পাক সাহেবে লাউলাককে মক্কাবাসী জিজ্ঞাসা করলো, মক্কাবাসী এসে নবীকে বলতে আছে, ইন্না আহলা মক্কাতা সাআলু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারা এসে নবী পাক সাহেবে লাউলাককে বলতে আছে, আইরাহুম আয়াতান, একটা মুজিজা দেখান। নবী পাক সাহেবে লাউলাককে জিজ্ঞাসা করতে বলতে আছে, নবী পাক সাহেবে লাউলাককে বলতে আছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি যদি নবী হন তো একটা মুজিজা দেখান। কি মুজিজা? তো চাঁদকে দুখণ্ডিত করে দেখান। কি কে? চাঁদকে দুখণ্ডিত করে দেখান। আচ্ছা, চাঁদের কথা কেন এলো? কারণ এর আগে কুফারে মক্কারা দেখেছে নবীর কাছে হাতে কাকড়ি নিয়ে গেছে, নবী কলেমা পড়িয়ে দিয়েছে, গাছকে ইশারা করেছেন, গাছ নবীর কদম তলায় চলে আসার পর সালাম জানাতে আছে। আহলে মক্কা জানলো দুনিয়ার সব জিনিসের উপরে মানুষের জাদু চলে, দুনিয়ার সব জিনিসের উপরে মানুষের হুকুমত চলে, কিন্তু আসমানের উপরে কাউরি হুকুমত বা কাউরি জাদু চলে না। ইনি নবী না নবী নয়, এটা জানতে হবে, এটা শুনতে হবে, এটা দেখতে হবে। নবী পাক সাহেবে লাউলাককে জিজ্ঞাসা করা হলো, প্রশ্ন করা হলো, জানা গেল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, একটি মুজিজা দেখতে চাই। নবী পাক সাহেবে লাউলাক দেখালেন, ফাআরাহুমুল কামারা শিক্কাতাইন, এ বিশ্ব মুসলমান নবী পাক সাহেবে লাউলাক আঙ্গুলের ইশারা করলেন চন্দ্রের দিকে, আঙ্গুলের ইশারা জমিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে ইশারা করে, চন্দ্রের দিকে ইশারা করে হাত উঠিয়েছেন। এই বিশ্ব মুসলমান নবী পাক সাহেবে লাউলাকের হাত আকাশে উঠা ছিল কি আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারে আলামের হুকুমে নবী পাকের আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। নবী ইশারা করেছেন,
মক্কার সরজমিনের থেকে ফারাহুম কামারা শিক্কাতাইন হাত্তা রাউ হিরা বাইনাহুমা নবী পাক সাহেবে লাউলাককে যখন মুজিজা তলব করা হলো, মুজিজা দেখার কথা জিজ্ঞাসা করা হলো, নবী মুস্তাফা হুকুমত চালাতে আছেন দুনিয়ার গাছের উপরে নয়, নদীর উপরে নয়, জানোয়ারের উপরে নয়, পশুর উপরে নয়, মানবের উপরে নয়, পাথরের উপরে নয়, পানির উপরে নয়, হুকুমত চালাতে আছেন চন্দ্রের উপরে। চন্দ্রকে ইশারা করেছেন, চন্দ্রের উপরে আঙ্গুল তুলেছেন, চন্দ্রের দিকে আঙ্গুল উঠিয়েছেন। কসম খোদার করে বলি, নবী মুস্তাফার আঙ্গুল উঠা ছিল, নবী মুস্তাফার আঙ্গুশ মুবারক উঠানো ছিল। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। রাবি বলতে আছেন হাত্তা রাআউ হিরা বাইনাহুমা, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। চন্দ্রের দুটো পাশ দিয়ে, চন্দ্রের মিডল দিয়ে আমরা হীরা পাহাড়কে দেখে নিয়েছি। চন্দ্র দুখণ্ডিত হয়ে দুদিকে পড়েছে, আমরা চাঁদের মিডিল দিয়ে হীরা নামক পাহাড় দেখেছি। আলা হযরত আজিমুল বারাকাত কানজুল কারামাত আশ-শাহ ইমাম আহমদ রাজা খাঁ ফাজিলে বেরেলভী বলতে আছেন, सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाँद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। এ বিশ্ব মুসলমান নবী মুস্তাফা আঙ্গুলের ইশারা করে সূর্যকে দ্বিখণ্ডিত করলেন। ইতিহাস যদি পড়া হয়, সেই টাইমে ভারতবর্ষে কেরালার সরজমিনে একটা বাদশা ছিল, বাদশার নাম সামরি। বাদশা সামরি, সে বলল, আরবের মানুষ যখন এলো, জিজ্ঞাসা করা হলো কি ব্যাপার, কালকে সূর্য চাঁদকে দেখলাম দুখণ্ডিত হয়েছে মনে হয়, পাহাড়ের এদিক ওদিক দেখতে পেলাম চাঁদের উপর দিয়ে। তারা বলল, হ্যাঁ, পয়গম্বর ইসলাম নবী মুস্তাফা ওয়াক্তার শেষ জামানার শেষ নবী দুনিয়ার ধরতিতে এসে আজ মুজিজা তলব করা হয়েছে, নবীর কাছে দেখতে চেয়েছে, তার জন্য নবী মুস্তাফা চাঁদকে দুখণ্ডিত করেছে। বাদশা সামরি ভারতবর্ষ থেকে আটার হালুয়া করে নিয়ে নবী মুস্তাফার দরবারে যাওয়া। এ বিশ্ব মুসলমান কিন্তু নবী মুস্তাফার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে ওই বাদশাকে নাম রাখা হয়েছিল তাজউদ্দিন। তিনাকে ইয়ামান দেশের বাদশা করে বা ইয়ামান দেশের শাসক হিসাবে তিনাকে নিযুক্ত করে ভারতবর্ষ আর আসতে দেননি, ওইদিকেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস উঠিয়ে দেখুন, বেশিরভাগ পাওয়া যাবে নবী মুস্তাফার হুকুমত চাঁদের ওপরেও চলে বলে চাঁদকে ইশারা করেছে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। হুকুমত আছে বলে তো, পাওয়ার হুকুমত আছে বলে তো, ক্ষমতা ছিল বলে তো চাঁদের দিকে ইশারা করেছেন, তো চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এ বিশ্ব মুসলমান বহু হাদিস আছে নবী মুস্তাফার মুখতার হওয়াতে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা, নবী মুস্তাফা হলেন মালিক ও মুখতার, নবী মুস্তাফা হলেন মালিক কে কাউসার, নবী মুস্তাফা হলেন আল্লাহ তৈরি করনে ওয়ালা। আল্লাহ বলতে আছেন, আমি হলাম দেনে ওয়ালা, আমি হলাম দেনে ওয়ালা। আল্লাহু ইউতি, আল্লাহ দেনে ওয়ালা। কোন কিতাবে পাওয়া যায় আল্লাহু ইউতি, আল্লাহ দেতা হে। এ বিশ্ব মুসলমান আর নবী মুস্তাফা হলেন আল্লাহ পাক খালিকে কায়নাতের হাবিব বলতে আছেন, আল্লাহর নবী হলেন কাসিম, বন্টন করনে ওয়ালা। অর্থাৎ হলো দুনিয়ার সমগ্র জিনিসের মধ্যে দেনে ওয়ালা হলেন আল্লাহ, ওর মধ্যে হুকুমত চালানে ওয়ালা, বন্টন করনে ওয়ালা হলেন রাসূলুল্লাহ, সূর্যকে তৈরি করনে ওয়ালা হলেন আল্লাহ, এর প্রতি হুকুমত চালানে ওয়ালা রাসূলুল্লাহ, সূর্যকে তৈরি
करने वाला अल्लाह एर प्रति हुकूमत चलाने वाला रसूलुल्लाह चांद के तैरी करने वाला अल्लाह एर प्रति हुकूमत चलाने वाला रसूलुल्लाह तारका के तैरी करने वाला अल्लाह एर प्रति हुकूमत चलाने वाला रसूलुल्लाह सूर्य के तैरी करने वाला अल्लाह एर प्रति हुकूमत चलाने वाला रसूलुल्लाह आसमान के तैरी करने वाला अल्लाह एर प्रति हुकूमत चलाने वाला रसूलुल्लाह जमीन के तैरी करने वाला अल्लाह एर प्रति हुकूमत चलाने वाला रसूलुल्लाह जमीনের মধ্যে নদ নদীকে তৈরি करने वाला अल्लाह एर मध्य हुकूमत चलाने वाला रसूलुल्लाह पहाड़ के बनाने वाला अल्लाह हुकूमत चलाने वाला रसूलुल्लाह ए विश्व मुसलमान दुनियार सब जमीने दुनियार धरतीতে আনাচে কানাচে এদিকে সেদিকে যেদিকে যত পাওয়া যায় সমস্ত জিনিস হলো রাসূলুল্লাহ আল্লাহ পাক খালিকে কায়নাত তার হাবিবের জন্য তৈরি করেছেন তার জন্য তো আলা হযরত कंजुल करामत शाह इमाम अहमद रजा खा फाजिले बरेलवी बोलते हैं ज़मीन व समा तुम्हारे लिए मक्की व मक्का तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए दहन में ज़बा तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए बेशक सुभान अल्लाह हक है बहुत खूब যাই হোক মেলায় শুনলেন আমিও মেলায় বললাম এখান থেকে বক্তব্য শেষ করে দিই আল্লাহ পাক খালিকে কায়নাত আমাদের সকলকে শেষ সময় বলি দিনদার পরহেজগার মুত্তাকি বানান দিনদার পরহেজগার মুত্তাকি বানান মা বোনদের জন্য একটা নসিহত করে যায় আপনার ইজ্জত আপনার আবরু হেফাজত করার দায়িত্ব আপনার আপনাকে আওরাত বলা হয় মহিলা আপনাকে মেলা ঘোরার জন্য তৈরি করা হয়নি আপনাকে মাজারে মাজারে যাওয়ার জন্য তৈরি করা হয়নি আল্লাহ আপনাকে আওরাত করে তৈরি করেছেন আপনার পায়ের তলায় আল্লাহ আপনার সন্তানের জান্নাত রেখেছেন তো জান্নাতকে ঠিক করে রাখুন যেন আপনার সন্তানের জাহান্নাম ওই পায়ের তলা থেকে না হয় আপনাকে আওরাত বলা হয় অর্থাৎ পর্দা নসি না সেহেতু পর্দার সহিত থাকবেন বেপর্দা হওয়ার চেষ্টা করবেন না আর একটা নসিহত শুনে যান আজ আমরা সুন্নি মুসলমান বদনাম আমাদেরকে বলা হয় এরা মাজার পূজারী সুন্নি মুসলমান বদনাম আমাদেরকে বলা হয় এরা উরুসের নামে মেলা করে আমাদেরকে বলা হয় উরুসের নামে পঞ্চরাস গান করে আমাদেরকে বলা হয় উরুসের নামে ফকিরি গান করে আমাদেরকে বলা হয় উরুসের নামে দেওয়ানি গান করে অনেক রকম খোরাফাতি আমাদের মাজারে হয় আর এর জন্য দায়ী হয় আমরা এটাকেও আমাদেরকে দূর করতে হবে মাজার তো এই জন্য কি মাজার থেকে মাজারওয়ালা ইসলামকে প্রচার করে ওই মাজারে সাইত হয়েছে আপনি আমি তার ভক্ত হয়ে মাজার থেকে ইসলাম প্রচার করতে কেমন ভাবে পারি মাজারওয়ালা তো ইসলাম প্রচার করার জন্য সারা জিন্দেগি অতিবাহিত করেছেন আর আপনি আমি তার মাননেওয়ালা হয়ে আপনি আমি সেই মাজারওয়ালাকে মানি বলে সেই মাজারে পঞ্চরাস গান মাজারে মেলা মাজারে খেলা মাজারে ফকিরি গান মাজারে দেওয়ানি গান মাজারে আরো অন্যান্য রকম খোরাফাতি গান তৈরি করে মাজারওয়ালাকেও বদনাম করি মাজার